جب تم سے کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو، یا اگر اس سے بہتر انداز میں دے نہیں سکتے تو جن کلموں کے ساتھ اس نے سلام کیا وہی کلمہ دوہرا دو۔ آج ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سلام کر لیا جائے، سلام کرنے والے نے تو یہ سوچ کر سلام کیا یہ میرے قوم کے بزرگ ہیں، سلام کرنے والے نے یہ سوچ کر سلام کر لیا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، سلام کرنے والے نے یہ سوچ کر سلام کر لیا یہ میرے والد محترم ہے، سلام کرنے والے نے یہ سوچ کر کے سلام کر لیا کہ یہ میرے مصلی ہے، لیکن جب جواب سننے کی بات آتی ہے، جب جواب دینے کی بات آتی ہے تو جیسا لگتا ہے کہ چہرے پر 26 جنوری کا نشان بنا ہوا ہو، ایسا لگتا ہے کھائے ہی نہیں، منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی انٹری کرتا ہے، اس نے سلام کیا السلام علیکم، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد بیان فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ جو آدمی آیا ہے جس کے سلام کا جواب میں نے دیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 نیکی عطا فرما دی ہے، کوئی محنت اس نے نہیں کیا، اس نے صرف اپنی زبان کو حرکت دی اور اس نے اپنی زبان سے السلام علیکم کلمہ ادا کر دیا، کرامن کاتبین نے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک دوسرا آدمی انٹری کرتا ہے، اس نے بھی سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، ورحمت اللہ کے لفظ کا اضافہ کر دیا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ جو دوسرا آدمی ابھی انٹری کیا ہے اس نے جب مجھے سلام کیا اس نے ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا، کرامن کاتبین نے اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھ لی ہیں۔ السلام علیکم 10 ورحمت اللہ 10 10 پلس 10 10 مثبت 10 20 ہو گئے۔ ایک تیسرے آدمی نے انٹری کی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے صحابہ سنو، یہ جو تیسرا آدمی آیا جس نے 3 کلمے کے ساتھ سلام کیا، کرامن کاتبین نے اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں تو جواب دینے والوں پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے یا تو انہی کلموں کے ساتھ جواب دے دے یا پھر اس سے بہتر انداز میں جواب دے دے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جنہیں ابھی دودھ کی مدت بھی جن کو پوری نہیں ہوتی، جن کی دودھ کی مدت بھی ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، موبائل نے اتنا ستم ڈھایا ہے، موبائل نے اپنی تعلیم اتنی عام کر دی ہے کہ وہ 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ بھی اشارہ کر رہا ہے، کیا با ابا جان ساتھ میں بیٹا کرو ہائے، بیٹا کرو بائے۔ فرشتے جب ہائے اور بائے کر دیں گے نا تو یہ حلق بند ہو جائے گا۔ یہ ہائے اور یہ ٹائے اور یہ بائے اور یہ بکواس یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تمہیں اپنے نبی کے طریقے کی تعلیم دیتے ہوئے نانی یاد آتی ہے۔ سلام نہیں تم پھیلا سکتے، گھروں میں یہ سلام کا ماحول نہیں بنا سکتے، بچے کو ہائے، بچے کو ٹائے، بچے کو یوں، بچے کو یوں، یہ سارے خرافات بچے کو معلوم ہے، لیکن باپ سے لے کر اولاد تک، ماں سے لے کر بچے تک کسی کو پتا نہیں کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے۔ اور چلے ہیں فلسطین کے مطابق جہاد کرنے، فلسطین کیا ہو، ان سے پوچھو مسلمان سے ملے تو سلام کیسے کریں،
तो कोई पकड़ के कमर दबाता है, कोई पकड़ के कंधा दबाता है। ऐसा लगता है वो जो कंधे दबाने वाले मार्केटों में आते हैं बेचारे, हाँ, व्यापारियों के, वो आ गए। तमीज ना तरीका ना सलाम करने का अंदाज। प्यारे हबीब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से हम लोग सलाम इसलिए करते थे, आपके सलाम का जवाब देने का अंदाज इतना निराला था, हम चाहते थे कि आप सलाम का जवाब देते रहें और हम बार बार सलाम करते रहे। इतना प्यारा अंदाज था सलाम के जवाब देने का। और आज अब्बा जान बेटे को जवाब ऐसा देते कि बेटा सोचकर मैंने कहां से अपने अब्बू से सलाम कर लिया, बेचारा बाहर है, अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, हाँ अस्सलाम, बोल बेटा क्या बात, अरे पूरा मील भी मुकम्मल नहीं होता, हाँ अस्सलाम, बोल बेटा। अरे बाप हो, पैसा लेने के लिए बाप बन गए, हाँ, हक अदा करने के लिए यहूदी बन गए? नहीं, आप बाप हैं, ये जहां आपको मालूम है, ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों को तालीम देने वाले भी बाप आप ही हैं। कोई फरिश्ता जिब्राइल लश्कर लेकर नहीं आएगा आपके बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए। आप अगर पैसा लेने का हक रखते हैं तो वो बच्चा ये हक रहता है कि आपकी गिरबान पकड़ करके अपना हक वसूल करे। बच्चे का ये पहला हक है कि दीन की तालीम से आरास्ता किया जाए। आप बाप बने हैं हिसाब लेने के लिए, आप बाप बने हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप बाप हैं दीन की तालीम देने के लिए। बाप को बाप होना चाहिए, मां को मां होना चाहिए, तब बच्चों को आएगा। इसीलिए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो छोटों पर रहम ना करे, जो बड़ों से प्यार ना करे, शफकत ना करे, वो हमारे तरीके पर नहीं। तो अब्बू जान घर के मुखिया होते हैं, तो अब्बू को तो पता नहीं अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत किया जाए। बताओ, जब बड़े अपनी हद भूल जाए तो छोटे भी अपनी औकात भूल जाया करते हैं। लाजिम है कि पहले बड़ों को अपना हद मालूम होना चाहिए, वरना छोटे भी आपके अदब और एहतराम को भूल जाएंगे। छोटे अदब और एहतराम ना करें तो जान लीजिएगा कि आपने वो बीज लगाया है, जिस बीज का पौधा और फल ऐसे ही है, जिस बीज से ऐसे ही फल आ रहा, जिसकी वजह से आज हमें ये मिल रहा है। अच्छा, एक चीज तो मैं यहां पे वजाहत कर दूं, कुछ लोग सलाम का जब जवाब देते हैं तो वमग़फ़िरतुहु के लफ्ज का इजाफा, वमग़फ़िरतुहु के लफ्ज का सुबूत किसी भी सही हदीस में नहीं है। कोई आदमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो आप जवाब में उतना ही बेहतर अंदाज में आप जवाब दे दें। अच्छा, जवाब देते समय ये मालूम होना चाहिए कि आपकी आवाज सलाम करने वाले के कान में जाना चाहिए। वो बेचारा 400 मीटर की दूरी से भाईजान चचा जान अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम, ये गलत है, ये खयानत है, उसके साथ ना इंसाफी। उसने आपके एहतराम में इतना दूर से चीख कर सलाम किया और आप ऐसा लगता है ऊपर से आसमान आपके ऊपर गिर रहा है, अस्सलाम, ये गलत है। आप भी इतनी बुलंद आवाज में दें कि उसके कानों में वो आवाज पहुंच जाए कि हाँ मेरी कदर हुई है। जब आप ऐसे ही जवाब देंगे तो लाजमी सी बात है छोटे बड़ों से सलाम करना बंद कर देंगे। मेरा जी साथी, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब एक मुसलमान दूसरे से मिले तो सलाम करे। तो मेरे अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज से इंशाअल्लाह एक बाप को यह शक नहीं होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं, एक माँ को, एक बहन को, एक भाई को, एक बेटी को, एक पड़ोसी को, एक मुसलमान को यह शक नहीं होगा कि मैं मुसलमान हूं। यानी जिससे भी मिले बस मुसलमान होना चाहिए। घर में इंक्वायरी करे या रास्तों में मुलाकात करे, आप सलाम कर दे। सलाम करने से मोहब्बत फैलती है, आपस में मोहब्बत रहती है, और जब मुसलमान आपस में मोहब्बत करने लग जाएंगे तो ये मोमिन कहलाएंगे, और जब ये मोमिन हो जाएंगे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब एक मुसलमान दूसरे से मिले तो सलाम करे। सलाम ये बहुत अहम चीज है। सलाम के 2-3 माने बयान किए जाते हैं, लेकिन कुरान के हवाले से जो लफ्ज़ सलाम मुझे मालूम हुआ है, सही और राजे बात मेरे इल्म के मुताबिक सलाम अल्लाह का नाम है
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस्सलाम। ये अस्सलाम जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। अच्छा, सलाम करने वाला जब किसी से सलाम करता है इसका माना क्या होता है? अल्लाह अकबर। देखो, अक़वामे मुत्तहिदा, अमेरिका कहता है मैं अक़वामे मुत्तहिदा हूं, पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा खैरखा हूं, लेकिन जब इनकी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ोगे ना तो इतने बड़े जालिम हैं, जब तक कि इंसानों का खून न पिए उनका खाना हजम नहीं होता है। ये रोजा रख लेंगे यानी खाना नहीं खाएंगे, इनको समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक हर आए दिन, हर घंटे में, हर मिनट में जब तक इंसानियत का खून न करा दे, जब तक इनका खाना नहीं हजम होता है। और कहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा, हम लोग जो पूरी दुनिया के इंसानियत के सबसे बड़े खैरख्वाह और हमदर्द हैं। नारा इतना अच्छा, लेकिन इस नारे के पीछे सबसे बड़ी गद्दारी और धोखेबाजी अमेरिका वालों ने, इसराइल ने, यहूदियों ने छिपा करके रखा है। तो इसी तरह से कुछ लोग सलाम बड़े बेहतर अंदाज में करेंगे, ऐसा लगेगा ये आपका सबसे बड़ा खैर खा है, लेकिन याद रखिएगा जो हाथ मिलाते हैं वही आपके दिल को सबसे पहले जख्मी भी करते हैं। इसीलिए जो करीबी रिश्तेदार हैं अव्वल नंबर पर खवातीन को उनसे पर्दा करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि उनका आना जाना कुर्बत से है। ये गलत काम जल्दी कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। तो जो लोग आपसे सलाम करते हैं तो इतना मुतमईन नहीं हो जाइएगा कि ये बस करो मेरे जानो माल की हिफाजत करने वाला है। हालांकि सलाम का माना ये है जो सलामती देने वाला है। जब आपने सामने वाले से कहा अस्सलामु अलैकुम या इख्वानी फिद्दीन, ऐ मेरे इस्लामी भाई, ऐ मेरे दीनी भाई, अस्सलामु अलैकुम, जब आपने एक मुसलमान भाई से सलाम कर लिया तो गोया कि आपने अपने मुसलमान भाई को ये जमानत दे दी, ऐ मेरे मुस्लिम भाई, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता हूँ। ऐ मेरे मुसलमान भाई, मैं आपके जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपके बाल बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए अपने आप को सलाम कहा है, क्योंकि पूरी दुनिया वालों की जान की हिफाजत करने वाला वही है। इसीलिए अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं इतना बड़ा जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जान की हिफाजत देने वाला सलाम हूँ, मेरा नाम अस्सलाम है, मैं इंसानों के साथ जुल्म होता हुआ नहीं दे सकता। अगर कोई आदमी किसी आदमी को ना कत्ल कर दे तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल कर दिया है। फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और दुनिया वालों सुनो, जो आदमी किसी को अमान दे दे, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया की हिफाजत कर ली है। अल्लाह सलाम है, इसीलिए उसने मुसलमानों को देखो, अल्लाह कौन है पहचानने की भी जरूरत है। अस्सलाम, अल्लाह अस्सलाम है, यानी सबसे बेहतरीन सलामती देने वाला वही है। और हकीकत यही है, आजकल लोग सलाम तो करते हैं लेकिन बगल में छुरा भी रखते हैं, और फिर जब कोई धोखा होता है तो आप कहते भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि अपने मुसलमान की जान की हिफाजत करने वाला बने। अभी मैंने मुसलमानों ने या मुसलमानों के कई जो बातें फैलाई गई कि मुसलमान ऐसा होता है, और ये बहुत अच्छी बात है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है, बहुत अच्छी बात है आपके हिसाब से। आप कहना चाहते हैं जब तक सरिये को, जब तक जंग आलूद लोहे को लोहार भट्टी में सुलगाए ना, तब तक वो धारदार
तलवार नहीं बनती। जब तक मुसलमानों के बारे में प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा, जब तक दुनिया वालों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग मामूल होंगे, पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है, जितना इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया गया, उतना ही ज्यादा आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ फैलने वाला दीन नंबर 1 इस्लाम बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लोगों ने इस्लाम को निखारा है। कितनी शीरी है तेरे लब की रकीब, आलियां खाकर भी बदमजा ना हुआ। मुसलमान के माने होते हैं सलामती देने वाला। इसी से अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम को मुसलमानों के आपस में मोहब्बत का जरिया बनाया और एक दूसरे को अमन सुकून देने का जरिया बना दिया कि मुसलमानों सलाम करो ताकि आपस में मोहब्बत रहे और एक मुसलमान दूसरे से मुतमईन रहे कि मेरा मुसलमान भाई। लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। अभी मैं बस यहाँ पे जिमनी एक बात कह देना चाहता हूँ। अभी कश्मीर का एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर, अभी वो हादसा हुआ है। मैं इन सब चीजों पे बात नहीं करना चाहता, करने वाले उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, पब्लिक समझ रही है। लेकिन एक वीडियो वायरल, एक गैर मुस्लिम खातून है, जब हमला होता है वो मुस्लिम खातून कहती है कि मैंने अभी तक ये सुना था कि कश्मीरी लोग बड़ा जालिम होते हैं, ये बड़ा दहशतगर्द होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी है, यहाँ पे अमन सुकून नहीं है। लेकिन मैं आप सारे मेरे वीडियो देखने वाले से कहना चाहती हूँ कि हमें जितना सुकून यहां पर मिला उतना सुकून पूरे भारत में कहीं नहीं मिला। जब हमला हुआ हमें कोई बचाने वाला नहीं था, तो ये मुसलमान भाई जो मेरे साथ में बैठा हुआ है, ये मुसलमान भाई हमें बहिफाजत, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए मैं अपने घर लाया और 2 दिन से हमें अपने घर रखा हुआ है। तीनों टाइम का खाना पीना नाश्ता दिया जा रहा है और इज्जत के साथ हमें रखा गया। ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी गैर के यहाँ हैं। तो कश्मीर के अंदर मेरे भाइयों ऐसा कुछ नहीं, उस औरत ने शहादत दी है। अल फज़्ल मा शहिदत बिही लादा, फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे दे। समझ रहे ना? और बकिया बात है। बहरहाल इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान दूसरे से मिले तो क्या करे? सलाम करे। सलाम का माना ये होता है कि भाई आप मुतमईन रहना, मुझसे कोई धोखे की बात नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज मुसलमान सलाम करता है, किसी से धोखाबाजी करता है। तुम्हारे नबी ने धोखे की तालीम नहीं दी है, तुम्हारे नबी ने सलाम की तालीम दी है, तुम्हारे नबी ने जानो माल की हिफाजत की तालीम दी है। अल्लाह अकबर। मेरा जी साथियों, दूसरा हक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वइज़ा दआका फ़अजिबहु, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत दे। कुछ लोग वलीमे के साथ खास करते हैं, लेकिन हदीस में आम है इसको वलीमे के साथ खास करना किसी भी नाहिए से मुनासिब नहीं है। कोई भी मुसलमान है, आपको बुला रहा है, भाई हमें वहां तक डर लग रहा है, मेरा साथ वहां तक दे दो, तो लाजिम है आप उसका साथ दे दो। कोई मुसलमान है, भाई मुझे डर लग रहा है, मेरे जान की हिफाजत नहीं है, यहाँ पर मैं अमन में नहीं हूँ, आप मेरे घर के मेरे बाल बच्चों की हिफाजत कर ले, तो मुसलमान के लिए लाजिम है कि उसके जानो माल की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे। अगर मुसलमान खाने पर बुला रहा है, तो घर पे दावत ले रहा है, तो लाजिम है मुसलमान को फिर उसकी दावत दे। मालूम है आज दावत कैसे कबूल की जाती है? अगर बिरयानी है, अगर फ्राई है, कीमा है और बढ़िया बढ़िया गोश्त है, तब हम आपकी दावत कबूल करेंगे। इत्तेफाक से एक दिन 2 दावत हो गए, दोनों जगह जा सकते, लेकिन नहीं साहब, हम वहीं पे जाएंगे जहां पे सारी क्वालिटीज मौजूद होंगी, जहां पे सारे पकवान मौजूद होंगे। वो बेचारा गरीब आदमी जिसने बकरी का पाया बनाया, मोहब्बत में आपकी दावत ले लिया, आप उससे यहाँ नहीं गए। ये कौन से मुसलमान आप हैं? आप अपने हिसाब से मुसलमान है या अल्लाह के हिसाब से मुसलमान है? हमारे नबी की सीरत ये है, हमारे नबी की सुन्नत ये है, अगर गैर मुस्लिम भी दावत पर इनवाइट करते हैं, यहूदन ने आपकी दावत ली और वो वाकया मशहूर है, उसने जहर मिलाया, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दावत कबूल किया, जहर आलूद खाने को आपने खाया,
آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا جس نے زہر ملایا میرے عزیز ساتھی. اور ایک آدمی نے بکری کے خون کی دعوت لے لی, آپ نے اس کی بھی دعوت قبول کر لی. تو آج آپ اس کی دعوت قبول کرتے ہیں جہاں پر اتنا آئٹم ہو, پورا دسترخوان بھر جائے, ہاتھ نہ پہنچے چلے گا, دھکا دے کر کے کھائیں گے, لیکن پورا دسترخوان سجا ہونا چاہیے. اور اے دعوت لینے والوں, تم نے بھی بڑی حد کر دی ہے یار. تم دعوت لیتے ہو یا اللہ کی نعمتوں کو تم درندوں کے سامنے پھینک رہے ہو؟ یہ دعوت نہیں, یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. کھانے والے اتنے, پکوان اتنا زیادہ کھاتے ہیں, اتنا چھوڑ کے باقی آدھا چلے جاتے ہیں, پھینکا جا رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. اخباروں میں آ رہا ہے فلاں صاحب نے ولیمہ کیا, فلاں صاحب نے لڑکی کی شادی کی, بہت بڑھیا پکوان. جس دن اخبار میں اللہ نے نام لے لیا نا, اس دن کوئی دنیا کا مائی کا لال تمہیں نہیں بچا سکتا ہے. اپنے حالات درست کرو. تو میرے عزیز ساتھیوں, میں یہ کہہ رہا تھا, پیارے حبیب کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, اے مسلمانوں, جب تمہیں ایک مسلمان دعوت پر بلائے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو, جاؤ اس کے ہاں, انکار نہ کرو. سمجھ لو نا, کوئی مسلمان اس بات کی دعوت دے کہ آ جاؤ, ہمیں وہاں تک چھوڑ دو, مجھے ڈر ہے, تب بھی اس کا ساتھ دو. دعاکا کے معنی بلانا اور دعاکا کے معنی دعوت دینا دونوں ہوتا ہے. تو دعاکا کے مفہوم میں ساری چیزیں شامل ہیں. تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ, آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا, اے مولانا صاحب, اے میرے قوم کے لیڈر, اے میرے قوم کے لیڈر, اے میرے قوم کے رہبر, اے میرے پڑوسی, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے بچے کو آپ سمجھا دے. میرا بچہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے لگا, میرا بچہ غلط صحبت میں ہو گیا, آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس کے ذریعے سے میرا بچہ سدھر جائے. میرے گھر کے حالات درست نہیں ہے, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس کی وجہ سے میں اپنے گھریلو حالات درست کر لوں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت طلب کرے تو اس کو بہتر مشورہ دو, بہترین نصیحت کرو. میرے عزیز ساتھیوں, قوم کا معاملہ ایسا ہے, آج مسلمانوں کے سماج کے حالات ایسے ہیں, ایک مسلمان اگر مشورہ طلب کرنے کے لیے آ جائے اور وہ یہ کہے میرا بیٹا ایسے ایسے بد اخلاقی کر رہا ہے, ایسے برے برے کام کر رہا ہے, میرے عزیز ساتھیوں, اس نے اتنا ہی بیان کر کے خاموشی اختیار کر لی. وہ صرف اسی بات پر مشورہ لینا چاہتا, تو جس سے مشورہ لے رہا ہے وہ کیا کہتا ہے, مزید دیتا ہے, اے میرے بھائی, تمہاری بیوی کیا کرتی ہے, تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں, تم کب سوتے ہو, تم کب اٹھتے ہو, تمہارا لڑکا کس سے ملتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, قرید کرنا, فالتو سوال کرنا ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے. فالتو سوال بالکل نہیں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, جب آدمی بہتر مشورہ طلب کرے تو جتنا وہ مشورہ مانگے اتنا ہی اس کو مشورہ دو, مزید سوال کر کے اس کو ڈرانے کی کوشش نہ کرو. میرے عزیز ساتھیوں, اس حدیث کی اس ٹکڑے کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا ہے, کوئی آدمی کسی لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ آیا آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے, اے میرے دوست, اے میرے چچا, اے میرے بھائی, آپ اسی محلے کے رہنے والے ہیں, آپ اس کے گھریلو حالات سے واقف ہیں, میں اچھے رشتے کی تلاش میں ہوں, فلاں کی لڑکی سے میرا رشتہ لگ رہا ہے, کیا وہ لڑکی اچھی ہے, کیا وہ عبادت گزار ہے, کیا وہ گھریلو معاملات سنبھال سکتی ہے یا نہیں سنبھال سکتی ہے.
تو میرے عزیز ساتھیوں ایمانداری یہ ہے, اچھا طریقہ یہ ہے, نبی کا اسوہ یہ ہے, تمہارے نبی کا طریقہ یہ ہے. شادی کرنے والا, شادی کا مشورہ طلب کرنے والا جب آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو صحیح صحیح مشورہ دے دو. اگر وہ لڑکی بدخلق ہو تو اس سے کہہ دیا جائے, اے میرے دوست, میں نے اس لڑکی کے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے, یا میں نے اس لڑکی کو ایسا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح مشورہ دیا جائے. اور اگر لڑکی والے مشورہ مانگ لیں کسی لڑکے سے تو لڑکا اگر لفنگو ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, بدتمیز ہو, 2-2 بجے رات تک عیاشیوں کے اڈے پر تاش پتیاں کھیل رہا ہو, جمعے کا عادی ہو, تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر دیں. اور میں بتاؤں, علامہ نووی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے تو باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ 6 مقامات ایسے ہیں, 6 جگہیں ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا درست ہے. اب وہ 6 مقامات کون کون سے ہیں, انشاءاللہ کبھی خطبہ جمعہ میں موقع ملا تو اس کی بھی وضاحت کر دی جائے گی. تو یہ 3 نصیحتیں, 3 حق ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حدیث کے اندر 6 حق ہیں, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا 6 ہے. اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں, لیکن یہاں پر موقع اور محل کے حساب سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 حقوق کو بیان کیے. تو پہلا حق یہ ہے کہ ابا ہو, اماں ہو, بھائی ہو, مسلمان ہو, بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, داماد ہو, سسر ہو, ساس ہو, سالی نہیں, سالی نہیں, ہاں سالی نہیں. اچھا ایک چیز میں بتا دوں, جب گھر پہ کوئی اجنبی آ جائے تو میری ماں اور بہنوں, آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لچکدار آواز میں, سریلی آواز میں دروازے پہ جا کر کے, ہاں کون صاحب, نہیں ہے, اتنا لچکدار آواز میں کسی کو مائل کرنے کی ضرورت نہیں. 3-4 بار شریعت نے کہا, 3 بار دروازے پہ آواز دو, کوئی نہ بولے واپس آ جاؤ, اپنے گھر میں رہو. ماحول ایسا میری ماں اور بہنوں, آواز لگانے والا لگاتا رہے, اگر انجان آدمی ہے تو لگاتا رہے. CCTV کیمرہ ہو تو آپ دیکھ لو, اگر جواب دینا ہو تو آپ کڑی آواز میں بالکل بزرگ عورتوں کی آواز بنائیے, درزدار آواز بنائیے. جی ہاں کون نہیں ہے, 3 بار ہو گیا نا, جب آئیں گے تب آنا. تو بیچارہ شرم کے مارے بھاگ جائے گا. اور آپ نے کہا ہاں ہیلو کون ہے آپ, ابھی ابو نہیں ہے, بعد میں آئیے گا. تو آئیے گا کا لفظ عزت کو تار کر دے گا میری ماں بہنوں. تو پہلا حق یہ ہے مسلمان کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے آمنے سامنے ہو تو سلام کرے. اس سنت کو میرا عزیز ساتھیو عام کرو. نبی کی یہ سنت مل رہی ہے, ہائے بائے دائیں, یہ ساری چیزیں یہودیوں کا طریقہ عام ہے, اور اب تو تب ہے کہ مسلم گھرانوں میں یہ طریقہ عام ہو چکا ہے. سلام بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سلام کو عام کرے. تو انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے نا, انشاءاللہ کال پہ ہیلو نہ کہیں. بعض موجودہ دور کے مجددین علماء کہتے ہیں ہیلو کے معنی جہنم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی منچلے کی بیوی کا نام ہیلو تھا تو اس نے محبت میں رضی ایجاد کیا. تو بہرحال کچھ بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے نبی نے تو یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب بات شروع کی جائے تو سلام سے شروع کی جائے, تاکہ بات کرنے والا سمجھ جائے کہ ایک اچھے آدمی سے میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور دوسرا کیا ہے کہ جب ایک مسلمان آپ کو بلائے, دعوت دے, کسی کام سے بلائے, آپ کے بس میں ہو تو اس کی بات سنو, اس کی دعوت کو قبول کرو. تیسرا حق یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے, میرا عزیز ساتھیو مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو سچے معنوں میں, صحیح معنوں میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین کائنات کے اندر مسلمان بڑی ذلیل و رسوا ہے. مولا کریم نے کتاب و سنت کی جانب پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں تو بڑا تعجب ہے, جو مسلمان سلام کو عام نہیں کر سکتا ہے وہ مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیا کرے گا. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایک دوسرے مسلمان کا غم, ایک دوسرے مسلمان کا دکھ درد سمجھنے والا بنا دے.
اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے جو بڑے ہیں جن کا سایہ ہمارے اوپر رہنا بے حد ضروری ہے، اللہ رب العالمین ان کو تو نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم.